সোদপুর জেআইএস গ্রুপের গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির স্টুডেন্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রাম 2024 কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। কলকাতা থেকে অসীম দেবনাথের রিপোর্ট, ব্যারাকপুর নিউজ অ্যালার্ট। Myself, pursuing my masters and maybe a doctorate too, and living a peaceful and comfortable life. Sardar Simarpreet Singh felicitating Mayor. I would also request Kodridi to be here as well, so that we can felicitate Sir Simar. ওদের একটা কানেকশন রয়েছে কন্টেন্ট হেড অফ কমিটি থেকে। তবে আজকে বন্ধুটি কিন্তু আমাকে অ্যাকাম্পানি করছে শুধুমাত্র ওই স্কুল আর কলেজ লাইফে মিস করছিল বলে। শি ওয়ান্টেড টু সি দ্যাট স্টেজ where once we all were, but you are here right now. Okay, thank you Godri for joining me on stage. I think officially. And I would request SC ma'am to please come up on dais and felicitate. চট করে বলে দিই, আমি জেআইএস কলেজের পাস আউট, কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা, আইটি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। তারপর সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করে বুঝতে পেরেছি ওটা আমার জায়গা নয়। ফাইনালি রেডি হয়েছি এবং সেখান থেকে এখন গল্পমেরে থেকে কন্টেন্ট হেড। তো আমি ওটাই ক্যাপ্টেনকে বলছিলাম যে এই ইউনিফর্মটা, এই বাচ্চাগুলো সবার সঙ্গে আবার মানে কিরকম কানেক্ট করতে পারছি যে আমাদেরও এরকম ফেস হতো বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হতো, আমরা এক্সাইটেড থাকতাম, মানে আমরাও ভাবতাম যে আচ্ছা কি আছে আমাদের জন্য লেখা। তো ওইটাই কানেকশন, খুব নস্টালজিক লাগছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এটা জিএনআইটি আওয়াজটা যেন শোনা যায়। Good afternoon everyone. With so much of love, so much of cheer, আর এটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে আমাকে দেখতে পারছো। প্লিজ বি সিটেড। যারা একদম পেছনে রয়েছো তারা এগিয়ে আসতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, বাংলা, how many of you wanted in Hindi and English? The ones who lifted their hands for Bangla are again lifting their hands for Hindi and English. No, I'll try to mix it up, তাহলে সবার জন্যই ভালো লাগবে। প্রথম কথা, আমি এরকম কোনো ফ্রেশার্স ওয়েলকাম বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে কোনোদিন সাইড which I was 30 years ago. This is the first convocation ceremony or an orientation program, whichever name you call it, which I am attending, and that is why I am more thankful to Guru Nanak Institute of Technology for inviting me to their orientation program. I'll just take you back
to 1993 when I passed my class 12. So এটা আমি রং করিনি কিন্তু, হ্যাঁ, এটা সত্যি সাদা। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে এটা কোন সেলুন থেকে করিয়েছেন দাদা, এটা কিন্তু সত্যি অরিজিনাল ন্যাচারাল সাদা। I'm currently 49. I passed out of class 12 in 1993, and then my parents asked me, what do you want to do? Do you want to take up for your graduation science or commerce or arts? What do you want to do? So আমার 11 and 12 ছিল সায়েন্স। আমি এটাই দেখছিলাম সবাই এটা করতে হবে আমাকে, আচ্ছা, then all my friends are doing that. Cut to year 1994, month of August, we ending August, I joined the radio station, which is a story which most of you would know by now, that I belonged to radio, and hence, in the month of August 2024, I happily completed 30 years of my career. जीन हमारा गुरु नानक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी NAC A+ ग्रेडेड कॉलेज है। सो NAC आने के बाद हमारा एडमिशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इस बार वी हैड मोर देन 1500 एडमिशन। तो हम लोग ने सोचा कि हमारा इंडक्शन प्रोग्राम विल डू इट इन साइंस सिटी, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोग को एक फ्लेवर मिले कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, व्हाट अबाउट आफ्टर इंजीनियरिंग, व्हाट कॉलेज लाइफ के बारे में क्या होता है। तो आज हम लोग ने काफ़ी स्पीकर्स बुलाए थे फ्रॉम इंडस्ट्री, अकेडमिया,
military, ex-military lieutenant general also came. So we want to give exposure to all our students. After joining college, you have many opportunities. You have club facilities, you have various different types of drama, debate, sports, badminton, many different types of various activities. And teaching is just one of the part of life. Teaching is not the only, apart from teaching, extracurricular and holistic development. तो वही हम लोग आज हाईलाइट करने का ट्राई किया। অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত এবং সফটওয়্যার কোম্পানির HR বিশাল শর্মা, এছাড়াও IIT খড়গপুরের ডিন একাডেমিক তিনি উপস্থিত ছিলেন। এবং আমরা এর পরে যাদেরকে পেয়েছি আসবার কথা কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন মীর, তিনি বলবেন, তিনিও ছাত্রদের সম্পর্কে বলছেন। ক্যাপ্টেন ঝিলন, যিনি কাশ্মীরের সমস্ত আতঙ্কবাদীদের মোকাবিলা করেছেন, তিনি এসেছিলেন ছাত্রদের কাছে মিলিটারি ডিসিপ্লিন সম্পর্কে কীভাবে তারা মেনটেন করে সেটা বলবার জন্য, এবং তিনি যথেষ্ট উদ্দীপনাময় বক্তব্য রেখেছেন। আমরা এই সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। Carry on by the Lieutenant General KGS Dillon, Tiny Dillon, who has motivated all the students for their next way of path and how to impact their life for the nation. That is the most important thing that we should do. That according to our lifestyle, we are mainly dedicated in the race of how to become a successful person. Not ফার্স্ট ইয়ারে প্রকাশ উৎসবটা হচ্ছে, অ্যাজ এ গেস্ট হিসেবে আপনি কি বলবেন? ভীষণ থ্রিল্ড, কারণ আমি একটু আগে স্টেজেও বলছিলাম যে আমি আমার রেডিও ক্যারিয়ার বা আমার ক্যারিয়ার যদি বলি সেটা শুরু করেছিলাম 94 সালে, আর এই 2024-এ আমি 30 বছর কমপ্লিট করলাম। আর এটা হয়েই ছিল অগস্ট মাসে। আমি অগস্টের 6 তারিখ 1994 প্রথম রেডিওতে কথা বলি। কানেকশনটা কোথায়, ওটাও ছিল আমার ফার্স্ট ইয়ার অফ কলেজ। সো আমি ফার্স্ট ইয়ার অফ কলেজ থেকে আমি আজকে যে প্যাশনটাকে পারসিউ করে মানুষের এত ভালোবাসা পাই, সেটা শুরু করেছিলাম আমার কলেজ জীবনে। আজকে এখানে এসে যখন এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এই বাচ্চাদের দেখলাম, আই ওয়াজ ইনস্ট্যান্টলি টেকেন ব্যাক টু মাই ফার্স্ট ইয়ার, যখন এরকম কোনো ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আমাদের কলেজে তো হয়নি। সো যেখানে এত মানুষকে ওয়েলকাম করা হলো, স্টুডেন্টদের ওয়েলকাম করা হলো, বাচ্চারা এত খুশি, সারাদিন ধরে একটা হই হই কাণ্ড হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট লাস্ট বোধহয় আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম চলছে। আই ফেল্ট ভেরি নস্টালজিক, আমার খুব ভালো লাগলো। এবং অন্য কোনো শো যেটা আমার কাজের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে গিয়ে যে আনন্দটা পাই সেটা ওই কাজটাকে ঠিকঠাক করার আনন্দ। আমি ঠিক মতো করতে পারলাম তো, আমি ঠিক মতো আমার কাজ যেটা আমার কাছ থেকে লোকে এক্সপেক্ট করে সেটা করতে পারলাম তো। এখানে আমার আজকে কোনো কাজ ছিল না, আমার কোনো পারপাস ছিল না। there was nothing that I had to achieve. There was something which I did today. I refreshed my mind. আমি এই বাচ্চাদের সঙ্গে এই যে 1 ঘন্টা কাটালাম, এদের সঙ্গে কথা বললাম, এরা এত আনন্দ পেল। আজকের দিনে আমার মনে হয় এত নিরানন্দ হয়ে যাচ্ছে চারিদিক, যে একটা গ্যাদারিংয়ে কোথাও একটা গিয়ে মানুষের মুখে আনন্দ ফুটিয়ে তোলা, হাসি ফুটিয়ে তোলা, এটা আমার কাছে খুব বড় প্রাপ্তি। অ্যান্ড আমি জানি না আমি যা যা বলেছি স্টেজে, হাউ মাচ অফ ইট মেড সেন্স টু দ্য স্টুডেন্টস। কারণ আমি সবসময় মনে করি তারা একটা কনস্ট্যান্ট আপগ্রেড মোডে চলে। ইটস লাইক অ্যান অ্যাপ। স্টুডেন্টের মাইন্ড আজকে অনেকটা অ্যাপের মতন, সারাক্ষণই আপগ্রেড চলছে, অটো আপগ্রেড চলছে। আমরা যে পরিবেশে স্টুডেন্ট ছিলাম তার থেকে কমপ্লিটলি আলাদা আজকের পরিবেশ। যারা এই স্টুডেন্টদের টিচার, তারাও এইরকম সময় যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তারাও তখন স্টুডেন্ট ছিলেন। তো তারা বুঝবেন যে আমি কি বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যে বন্ডিং, স্টুডেন্ট, টিচার, ফ্যাকাল্টি, এরা সবাই মিলেই তো সেই স্টুডেন্টটাকে